Good morning, students. Let's solve the today's problem. See the problem. Record the following transactions in a journal. First, goods purchased of list price of rupees 25,000 from Mohan at trade discount of 20%. Second, goods purchased of list price of rupees 25,000 from Mohan at trade discount 20% and 5% cash discount. Third, goods purchased of lease price of rupees 25,000 from Mohan less 20% trade discount and 5% cash discount and paid 40% by check. Means 40% of total amount is paid by check. Fourth, goods purchased of list price of rupees 25,000 from Mohan less 20% trade discount and 5% cash discount and paid 70% into bracket half of which is paid by check. It means total amount paid is 70% of the amount payable and half of 70% is paid by cash and half of 70% is paid by check. Okay, so let's solve now the problem. So let's start now. Here all the entries are of trade discount, cash discount, etc. We have discussed the concept of trade discount and cash discount. Now we will pass the journal entries for this problem. Okay. Now see the first entry. Goods purchased of list price of rupees 25,000 from Mohan at trade discount of 20%. As I have discussed before, the trade discount is given in case of cash transactions as well as credit transaction, and this is a purely credit transaction because party's name Mohan is given and for cash words are not there. So this is a credit transaction. By now we all know what will be the journal entry of credit transaction, that is goods purchased from Mohan. Okay, so first we will pass journal entry here. First journal entry, two accounts will be involved here, purchases account and Mohan's account. Purchases account will be debited and Mohan's account will be credited. So purchases account debit, to Mohan's account. This is the narration. This is the journal entry, and the narration will be goods purchased on credit at 20% trade discount. TD is the short form of trade discount. And now we have to discuss about the amount. See, मी तुम्हाला याच ठिकाणी डिस्काउंटचं वर्किंग करून दाखवते. याचं कारण कोणत्या एंट्रीचं कोणतं वर्किंग आहे तुम्हाला कळावं म्हणून. तुम्हाला सेपरेट पेपरवर हे वर्किंग सॉल्व करायला हवं, हे लक्षात घ्या कृपया. ओके, वर्किंग सॉल्व करून झाल्यानंतर तुम्ही एंट्रीची अमाऊंट लिहिणार आहात. ओके, सो वी विल कॅल्क्युलेट हियर. आय होप की नीट दिसतंय तुम्हाला व्हिडिओमधली कॅल्क्युलेशन्स. इथे मी कॅल्क्युलेट करून दाखवते बघा. त्यांनी सांगितलं आहे 25 रुपीज लिस्ट प्राईस असलेले गुड्स 20% डिस्काउंटला परचेस केलेले आहेत. सो 25% लिस्ट प्राईस 25,000 लेस 20% trade discount. 20% of 25,000 will be 5,000. So amount of purchase will be 20,000. So या एंट्रीला अमाऊंट 20,000 असणार आहे. 20,000. ट्रेड डिस्काउंट ज्या वेळेला असतो त्यावेळेला एंट्रीमध्ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट होत नाही. फक्त ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करून जी अमाऊंट येते ती अमाऊंट एंट्रीला लिहिली जाते. हे आपण आधी डिस्कस केलेलं आहे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री. नाव सेकंड एंट्री. See the second transaction. Goods purchased of list price of rupees 25,000 from Mohan at 20% TD and 5% 20% trade discount and 5% cash discount and paid 40% by check.
सॉरी, मी चुकून तिसरी एंट्री वाचली. दुसरी एंट्री आहे गुड्स परचेस्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन ॲट 10% TD अँड 5% CD. सी, in this transaction that person will get 5% cash discount and 20% trade discount. Here in this transaction we'll consider it as they have not told us that the cash is paid, but as cash discount is allowed to him, we will assume that the cash is paid by him immediately. ज्या वेळेला पर्चेसर किंवा सेलर इमिजिएटली कॅशनी व्यवहार करतो त्यावेळेलाच कॅश डिस्काउंट अलाउड होतो. ओके, सो अगेन द एंट्री विल बी सी हिअर वेअर टू पास द एंट्री. नाव ॲज ही इज गेटिंग 5% कॅश डिस्काउंट, it means we have paid the amount immediately. So 3 accounts will be involved here. Purchases account as we have purchased goods, discount account as we will get cash discount, and cash account as we have made the payment in cash. Okay, ही कॅश ट्रान्झॅक्शनची एंट्री आहे. कॅश डिस्काउंट अलाउड केला आहे म्हणून आपण अज्युम करणार आहोत की या ठिकाणी त्यांनी कॅश पेड केले, आपण कॅश पेड केलेली आहे मोहनला. ओके, म्हणजे त्या ज्याच्या बिझनेसचे आपण अकाउंट सोडवतो आहे त्यांनी मोहनला म्हणजे सप्लायरला कॅश पेड केलेली आहे असं आपण अज्युम करणार आहोत. सो दिस इज अ कॅश ट्रान्झॅक्शन. ॲज इट इज अ कॅश ट्रान्झॅक्शन देर विल नॉट बी मोहन्स अकाउंट इन दिस ट्रान्झॅक्शन. सो एंट्री विल बी पर्चेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड as we have purchased goods. Purchases account will be debited to cash account as we are making the payment, and to discount account because we are getting discount in this transaction due to immediate payment made. Okay, let's calculate here. First I will write the narration. Goods purchased at 20% trade discount and 5% cash discount. This will be the narration. Let's do the working here. तुम्ही वर्किंग एंट्रीच्या तिथे करणं एक्सपेक्टेड नाही आहे, पण मी तुम्हाला कळण्यासाठी करून दाखवते. आता आपण अमाऊंट कशी काढतोय बघा. गुड्स परचेसची अमाऊंट दिलेली आहे 25,000 लिस्ट प्राइस. फर्स्ट वी हॅव टू डिडक्ट the trade discount which is 20%, so less 20% trade discount. 20% of 25,000 will be 5,000. so 20% सगळ्यांना आय होप काढता येतात. रेशो अँड पर्सेंटेज तुम्हाला शिकवलेलं आहे 7th स्टँडर्डमध्येच. सो याच्या 20% 5,000 येतात. तोंडी कसे काढायचे बघा. याचं 1 0 जर झाकून बघितलं तर 2,500 मीन्स 10% इंटू 2 मीन्स 20%, सो 5,000. सो द अमाऊंट विल बी 20,000. नाव वी आर मेकिंग immediate payment, so we are getting cash discount, so we have to deduct the cash discount of 5% from this amount, and we have to calculate the cash discount on this amount, that is amount of payment. Okay, so 5% of 20,000 will be 1,000. See again, 1 0 कॅन्सल केल्यानंतर येणारी 2,000 अमाऊंट मीन्स 10% and 5% will be half of 10%. So half of 2,000 will be 1,000. So 5% cash discount will be 1,000. So the amount of the entry, that is cash paid, will be 19,000. Okay, आता एंट्रीमध्ये लिहिताना ओरिजिनल प्राइस आणि ट्रेड डिस्काउंट या गोष्टीचा विचार आपल्याला करायचा नाही आहे. आपल्याला या 3 अमाऊंट एंट्रीजमध्ये लिहायच्या आहेत. ओके, कॅश 19,000 आलेली आहे त्यामुळे कॅशचा समोर 19,000 पाहिजेत. मोहनला पेड केलेली आहे. डिस्काउंट अलाउड इज 1,000. डिस्काउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज डिस्काउंट इज अवर इन्कम. कॅश इन्कम, अँड जर आपण ट्रॅडिशनल अप्रोच फॉलो केला तर डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल गेन्स अँड इन्कम्स. कॅश इज रियल अकाउंट, कॅश गोज आउट, क्रेडिट वॉट गोज आउट. 19,000 अमाऊंट इज गोईंग आउट, and so total purchase will be of 20,000. म्हणजेच या एंट्रीमध्ये ओरिजिनल लिस्ट प्राइस आणि ट्रेड डिस्काउंट कुठेही एंट्रीमध्ये दिसणार नाही. ओके, नाउ द
third entry. See the third entry. Goods purchased of list price 25,000 from मोहन. मोहनकडून 25,000 रुपयाचे गुड्स परचेस केलेले आहेत. 20% ट्रेड डिस्काउंट आहे, 5% कॅश डिस्काउंट आहे अँड पेड 40% बाय चेक. याचा अर्थ 25,000चे गुड्स मोहनकडनं परचेस केलेले आहेत. या ठिकाणी मी तुम्हाला वर्किंग करून दाखवते तिसऱ्या एंट्रीचं, सो दॅट वी विल पास द जनरल एंट्री बॅक साईड. वर्किंग list price of goods is 25,000. Okay, first we will deduct 20% trade discount, that is 5,000. ट्रान्झॅक्शन सेमच असल्यामुळे ट्रेड डिस्काउंट 5,000च आहे, आपल्याला परत कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नाही. आता 20,000 रुपीजचे ट्रान्झॅक्शन उरलं आहे. 5% कॅश डिस्काउंट असं सांगितलेलं आहे, पण त्यांनी सांगितलं आहे 20% अमाऊंट पेड बाय चेक, म्हणजे याच्यात 40% अमाऊंट पेड बाय चेक, म्हणजे याच्या 40% अमाऊंट 20,000च्या 40% अमाऊंट जी आहे ती पेड बाय चेक असं सांगितलेलं आहे. ओके, म्हणजेच रिमेनिंग 60% अमाऊंट विल बी द क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. अंडरस्टूड? 40%च अमाऊंट पेड केलेली आहे, म्हणजे 60% हे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असणार आहे, हे लक्षात ठेवा कृपया. सो आपण कॅल्क्युलेट करूया याच्या 40%. खूप इझी आहे बघा. 10% will be 2,000. 2,000 into 4 means 10% into 4 means 40%. So 2,000 into 4, that is rupees 8,000 will be paid by check. 8,000 चेकनी पेड करायची तयारी आहे त्यांची, आणि उरलेली अमाऊंट जी आहे 12,000 ते क्रेडिटवर ठेवणार आहेत. हे 8,000 त्यांनी जे चेकनी पेड करायची तयारी दाखवलेली आहे याच्यावर कॅश डिस्काउंट वजावून त्यांना ॲक्च्युली अमाऊंट पेड करावी लागेल. लक्षात येते तुम्हाला? सो लेस cash discount 5%, we will deduct 5% of this amount as this is the immediate payment. 5% will be 400, so payment made by check will be actually 7,600. तुम्हाला कळतंय? 20,000च्या 40% ते लगेच देतात, म्हणून त्या 40% म्हणजे 8,000 रुपयांवर त्यांना कॅश डिस्काउंट मिळणार आहे. सो दे हॅव टू पेड रुपीज 7,600 बाय चेक अँड रिमेनिंग अमाऊंट विल बी द क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. ही उधारी ठेवली जाईल असा याचा अर्थ आहे. ओके, सो लेट्स पास नाऊ द जर्नल एंट्री. आय होप तुम्हाला दिसतंय व्यवस्थित. आता या ठिकाणी आपण जर्नल एंट्री पास करूया. आता या एंट्रीमध्ये बघा 4 अकाउंट्स येणार आहेत, बिकॉज दिस इज द कंबाइंड ट्रान्झॅक्शन ऑफ कॅश एंट्री मीन्स कॅश ट्रान्झॅक्शन अँड क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. सो फॉर कॅश ट्रान्झॅक्शन्स पर्चेसेस अकाउंट चेकनी पेमेंट केल्यामुळे बँक अकाउंट, डिस्काउंट मिळाल्यामुळे डिस्काउंट अकाउंट आहे, आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनसाठी मोहन अकाउंट पण येणार आहे. अंडरस्टूड? आपण 2 एंट्रीज एकत्र करून सुद्धा त्याची कंबाइंड एंट्री करू शकतो. आपण कॅश ट्रान्झॅक्शनची एंट्री वेगळी करू शकतो, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनची एंट्री वेगळी करू शकतो. पाहिजे असेल तर मी तुम्हाला दाखवते कॅश ट्रान्झॅक्शनची एंट्री वेगळी आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनची एंट्री वेगळी असं करून पहिल्यांदा, आणि देन वी विल पास कंबाइंड एंट्री. कॅश ट्रान्झॅक्शन इज टोटल ऑफ रुपीज 8,000, 7,600 पेड अँड 400 डिस्काउंट, अँड क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन इज ऑफ रुपीज 12,000. फर्स्ट वी विल पास कॅश ट्रान्झॅक्शन, एंट्री ऑफ कॅश ट्रान्झॅक्शन. पहिल्यांदा कॅश ट्रान्झॅक्शनची एंट्री पास करूया आपण. ओके, काय एंट्री असणार आहे बघा. कॅश ट्रान्झॅक्शनची एंट्री मगाच्याच प्रमाणे पर्चेसेस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीजचा कॅश परचेस झालेला आहे टू कॅश अकाउंट. 7,600चं कॅश पेमेंट झालेलं आहे टू डिस्काउंट अकाउंट 400. आत्ताच आपण मागे हा डिस्काउंट काढलेला आहे. दिस इज द कॅश ट्रान्झॅक्शन. ओके, आता क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. उरलेले 12,000 रुपीज आहे ते क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आहे, बिकॉज अमाऊंट इज नॉट पेड बाय अस टू द सप्लायर. सो दिस विल बी द एंट्री ऑफ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, and so this entry will be purchases account debit to Mohan's account 12,000
12,000. ओके. आता ह्या दोन्हीची आपण कंबाइंड एंट्री या ठिकाणी पास करूया. कंबाइंड एंट्री म्हणजे एकत्रित एंट्री कॅश आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनची. बघा, टोटल पर्चेसेस इथे 8,000 डेबिट आहे, इथे 12,000 डेबिट आहे. सो पर्चेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000. Okay, understood? Now, cash account will be credited by rupees 7,600. Discount account will be credited by rupees 400 and Mohan's account will be credited by 12,000. So, to cash account 7,600, to discount account 400, to Mohan's account 12,000. ओके. अशा तऱ्हेने या दोन्हीची एकत्र मिळून तुम्ही कंबाइंड एंट्री पण पास करू शकता. दोन वेगवेगळ्याही करू शकता. दोन्हीही इझी आहेत. जे तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल त्याप्रमाणे तुम्ही एंट्री पास करू शकता अबाउट धिस थर्ड ट्रान्झॅक्शन. ऑब्वियसली नॅरेशन विल बी गुड्स परचेस्ड ॲट 20% रेट डिस्काउंट, 5% कॅश डिस्काउंट अँड 40% अमाऊंट पेड बाय चेक. जे सेंटेन्स प्रॉब्लेममध्ये दिलेलंच आहे. ओके. नाव द नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन.